जहा बुणीबा ताही काटिबा, जहा रोपण करिबा ताही संग्रह करिबा। जदि आमे अल्प बुणु तेबे अल्प काटिबा, जदि आमे विश्वास सहित ईश्वर को कार्य निमंते दऊ तेबे ईश्वर आमको बहु गुण रे फेरई देबे। आपण कौन ईश्वर को पई प्रस्तुत अछंती कि? आपण कौन ईश्वर को देबा पई प्रस्तुत अछंती कि? मुगति प्रदीप सेही निराशरे आशा देई ए घोर दुर्दिन काले बंधुर पथ धारे दिए से जे शांति शिखा दिए से जे पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। प्रभु जीशु का मधुर नाम रे आपन को आजिर पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत करूछि। पुणी थरे এই कार्यक्रम मध्य देई आपन को सहित साक्षात करिवार सुयोग पाइथिबारु प्रभु को धन्यवाद दिए। प्रभु आपन को बहुल भाव आशीर्वाद करंतु। यह आम प्रार्थना जे ईश्वर का वाक्य आपन को जीवन रे प्रचुर भाव कार्य करू, जेपरि आपन ए मंद जगत रे ईश्वर को निमंते ज्योति स्वरूप कार्य करि परिबे। आपन को अनुभूति निश्चय हमकु जणाइबे। आमे आपन को फोन कॉल रो अपेक्षा रे अछु, कारण आपन को कॉल आम पई बहुमूल्य अटे। आमे किछि सप्ताह धरी दान देवा विषय रे आलोचना और अध्ययन करि आसुछु। अनेक ए प्रसंग को भल पाती नहीं, एणु प्रचार मध्य करती नहीं, किंतु बाइबल ए विषय रे गुरुत्व दिए। बाइबल रे प्रार्थना संपर्क रे 289 थर कहा जाइछि। प्रेम विषय रे 363 थर कहा जाइछि, किंतु दान देवा विषय रे आपण जानते केते थर कहा जाइछि? 1043 थर कहा जाइछि। एणु यह एक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग। किंतु प्रश्न हला आमे कोन विश्वास करूछु? जहा बुणीबा ताहा काटिबा, जहा रोपण करिबा ताहा संग्रह करिबा। जदि आमे अल्प बुणु अल्प काटिबा। आम विश्वास कौन ईश्वर को ऊपर अछि कि? ईश्वर जे आमको आशीर्वाद करिबा निमंते सक्षम, से आमको आशीर्वाद करि पारंती। आमे कौन से विश्वास करूछु? प्रथमे आमे चिंता करिबा अमलर व्यवस्था संपर्क रे। यह कौन? पाउल दृष्टांत भावे बुणीबा और काटिबा, रोपण करिबा और संग्रह करिबा विषय कहउछंती। ईश्वर को कार्य निमंते आमे केते दउछु ताहा गुरुत्वपूर्ण। आमे जहा रोपण करिबा ताही अमल करिबा। आमे लक्ष्य कलु जे ईश्वर केवल आमको अर्थ संपत्ति सब किछि दियंती। जदि आमे ताहा तांको निमंते व्यवहार करू तेबे से आशीर्वाद करिबे। ईश्वर समस्त आशीर्वादर उत्स, से समस्त विषय आम को जोगांती। जदि आम मनरे से विश्वास अछि, आमे ईश्वर को कार्य निमंते देवा को कुंठाबोध हबा नहीं। आज कौन आपण संपूर्ण ईश्वर ठारे विश्वास करुछंती कि? तेबे आसंतु ए संपर्क रे अधिक आलोचना करिवा पूर्वरु एक भक्तिमूलक गीत सुनिबा। जीसु ही काना
ଆସନ୍ତୁ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆଜି ଆମେ 2 କରିନ୍ଥୀୟ 9 ପର୍ବର 7 ପଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 10 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ତେବେ ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇଦିଏ ଯେ ଆମେ ସେହି ଦାନ ଦେବା ବିଷୟ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରି ଆସୁଅଛୁ। ଗତ ପାଠରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ସେହି ଦାନ ଦେବା ବିଷୟ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଯେ ଆମମାନେ କେଉଁପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟରେ ଦାନ ଦେବା ଉଚିତ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ତହିଁର କ୍ରମଶଃ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ 9 ପର୍ବର 7 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣା ହୃଦୟରେ ଯେପରି ସଂକଳ୍ପ କରିଅଛି ସେହିପରି କରୁ, କୁଣ୍ଠିତ ଭାବରେ ନୁହେଁ ଅବା ବାଧ୍ୟବାଧକତା ହେତୁରୁ ନୁହେଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ହୃଷ୍ଟଚିତ୍ତଦାତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦାନ ଦେବା ବାଧ୍ୟବାଧକତାର ବିଷୟ ନୁହେଁ ବା କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିବାର ବିଷୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯାହା ଦେବା ପାଇଁ ଭାବିଅଛନ୍ତି ବା ସ୍ଥିର କରିଅଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣ ଦେବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଯେପରି କୁଣ୍ଠିତ ଭାବରେ ନ ହୁଏ। ଯାହା ଆପଣ ଦେବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ତାହା ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା ଦିଅନ୍ତି ତାହା ଯଦି କୁଣ୍ଠିତ ଭାବରେ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ କି ତାହା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ନାହିଁ କି ତହିଁରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ତାହା ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଦାବି କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାହାଙ୍କୁ ଯାହା କିଛି ଦିଅନ୍ତି ତାହା ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ଓ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଦେବା ଉଚିତ। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଦାନ ଦିଅନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦାନ ଦିଅନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ନ ଦିଏ ତାହେଲେ ଏହା ଅତି ଖରାପ ହେବ ଓ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଖରାପ ଭାବିବେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସିଏ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦାନ ଦେଉଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ଦେବି, ଏ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦାନ ଦିଅନ୍ତି, ଯେପରି ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇପାରନ୍ତି, ବାହା ବାହା ପାଇପାରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଏପରି ଦାତାଙ୍କର ଦାନକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ନିଜ ମନରୁ ତାହା ଦେଇନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ହେବା ପାଇଁ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଦେଉଅଛି। ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ହୃଷ୍ଟଚିତ୍ତ ଦାତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ପାଉଲ ଏଠାରେ କରିନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ବା ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବାକୁ ଚାହଁ, ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ଦାନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଅଛ ତାହା କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରି ବା ବାଧ୍ୟବାଧକତା ହେତୁ ଦିଅ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ମନରେ ଦିଅ। ତାହେଲେ ତାହା ଅନୁଗ୍ରହଜନକ ହୋଇପାରିବ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହେବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦାନ ଦେବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିଏ କେତେ ଦେଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯେପରି ଚାଳନା ଦେଉଅଛନ୍ତି ସେହିପରି ଭାବେ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାହା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଅଛନ୍ତି ତାହା ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ମନରେ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଦାନକୁ ବା ଦାନର ପରିମାଣକୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ହୃଦୟକୁ ଦେଖନ୍ତି ଓ ସେ ହୃଷ୍ଟଚିତ୍ତ ଦାତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସୁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଦାନ ଦେଉ ହୃଷ୍ଟଚିତ୍ତରେ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। 9 ପର୍ବର 8 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସର୍ବଦା ଯଥେଷ୍ଟ ରୂପେ ପାଇ ତୁମେମାନେ ଯେପରି ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ କର୍ମ ନିମନ୍ତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକତର ଦାନ କରିପାର, ଏଥିନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରକାର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ କେବେ ଜାଣିନାହିଁ ବା ଶୁଣିନାହିଁ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଦାନ ଦେଇ ଦରିଦ୍ର ହୋଇଯାଇଛି, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ତାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ସେ ତାହାର କେବଳ ଶାରୀରିକ ଅଭାବ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତାହାର ଆତ୍ମିକ ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରନ୍ତି, କାରଣ ପ୍ରଭୁ କାହାର ଋଣୀ ନୁହନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ସେହିସବୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଓ ସର୍ବପ୍ରକାର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ତାହାକୁ ଦାନ କରନ୍ତି, ଯେପରି ସେ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ କର୍ମ ନିମନ୍ତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକତର ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପାରେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳଦାନ ପାଇଅଛନ୍ତି ତାହା କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର ଦାନ। ଆପଣ ଯଦି ସେହିସବୁ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ସ୍ମରଣ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ମନରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତାହେଲେ
ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନୁଗ୍ରହର ଅଂଶୀ କରାଇପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ତାହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଚାହାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଦାନକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମନକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେହି ଅନୁଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମଲାଖି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦଶମାଂଶ ଦେଇ ଦେଖ, ଆଉ ପରୀକ୍ଷା କରିନିଅ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ଧନଭଣ୍ଡାର କେବେ ହେଲେ ଶୂନ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଉଛୁଳି ଉଠିବ। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଧନମାନ କରେ, ଆଉ ସେ ତହିଁ ସଙ୍ଗରେ ଦୁଃଖ ଯୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପାଇଛୁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତାହାର ତୁଳନାରେ କିଛି ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତତଃ ଯଦି ଆମେ ହୃଷ୍ଟଚିତ୍ତ ହୃଦୟରେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କିଛିଟା ଦେଉ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ତହିଁରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ଖୁସି ହେବେ। 9 ପର୍ବର 9 ଓ 10 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି, ସେ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ବିତରଣ କରିଅଛି, ସେ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଇଅଛି, ତାହାର ଧାର୍ମିକତା ଚିରକାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଆଉ ଯେ ବୀଜ ବପନକାରୀକୁ ବୀଜ ଓ ଭୋଜନ ନିମନ୍ତେ ଆହାର ଯୋଗାନ୍ତି, ସେ ବୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୀଜ ଯୋଗାଇବେ ଓ ତାହା ବଢ଼ାଇବେ, ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କ ଧାର୍ମିକତାର ଫଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। କେତେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା! ଏହି ଉକ୍ତିଟି ଗୀତ ସଂହିତା 112 ପର୍ବରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ହୋଇଅଛି। ଏହା ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରେ ଓ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ବିତରଣ କରେ, ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହୁଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଧିକ କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ନିଜର ସହ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ପାଉଲ ଏଠାରେ କୃଷକର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଯିଏକି କ୍ଷେତକୁ ଯାଇ ଅଧିକ ବିହନ ବୁଣିବା ନିମନ୍ତେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ସେ ପ୍ରଚୁର ଶସ୍ୟ ଅମଳ କରିବ। ଈଶ୍ୱର ଯିଏକି କୃଷକର ସେହି ବିହନକୁ ବଢ଼ାନ୍ତି। ଆପଣ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯାହା କିଛି କରନ୍ତି, ତାହା ସେ ଏହିପରି ବଢ଼ାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ କିଛି ଦେବାକୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛନ୍ତି ଓ କରିବେ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ସେବା ଓ ଉପହାର, ଯାହାକି ଅନ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅନୁଗ୍ରହଜନକ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କର ଯଦି ଆମମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ତହିଁରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ଆଉ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। 9 ପର୍ବର 11-12 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏହିପରି ତୁମେମାନେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଧନୀ ହୋଇ ସର୍ବପ୍ରକାର ବଦାନ୍ୟତା ଦେଖାଇପାରିବ, ଆଉ ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦର କାରଣ ହେବ। କାରଣ ଏହି ଦାନରୂପ ସେବା ଯେ କେବଳ ସାଧୁମାନଙ୍କର ଅଭାବ ପୂରଣ କରୁଅଛି ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବହୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଉଛୁଳି ଉଠୁଅଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଛି ଦାନ ଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚାଳନା ଦିଏ। ଈଶ୍ୱର ଯିଏକି ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ହୁଏ। ଏହା କ'ଣ ଏକ ଚମତ୍କାର ବିଷୟ ନୁହେଁ କି? ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହୁଏ। ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରନ୍ତି। ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାନ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁଖ ଦେଇ ଉଛୁଳି ଉଠିବ। 9 ପର୍ବର 13 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସେବା କର୍ମର ପ୍ରମାଣ ପାଇ ଲୋକେ ତୁମମାନଙ୍କ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସୁସମାଚାର ପ୍ରତି ବାଧ୍ୟତା, ପୁଣି ସାଧୁମାନଙ୍କ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମମାନଙ୍କ ସହଭାଗିତାର ସରଳତା ସକାଶେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଦାନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମହିମାନ୍ୱିତ କରେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସୁସମାଚାର ପ୍ରତି ତାହାର ବାଧ୍ୟତା ଓ ସହଭାଗିତାର ସରଳତା ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ବାସ୍ତବରେ ଏହିପରି ଭାବେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବାସ୍ତବ ସହଭାଗିତା, ଏକତା, ପ୍ରେମ ଓ ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶୀ ହେବା ଓ ସହାୟତାର ହସ୍ତ ବଢ଼ାଇବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀର ଏକ ମହାନ ଦାୟିତ୍ୱ। 9 ପର୍ବର 14 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି,
ଆଉ ତୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅତ୍ୟଧିକ ଅନୁଗ୍ରହ ହେତୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କରୁ ତୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଦାନ ଦେବା ହେଉଛି ଅନୁଗ୍ରହର ବିଷୟ। ଏଥିନିମନ୍ତେ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ କି ଆଦେଶ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଅନୁଗ୍ରହ ଯାହାକି ଉଦାର ଭାବରେ ବିତରଣ କରାଯାଏ। ଏଥିନିମନ୍ତେ କୌଣସି ନୀତି ନିୟମ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଏହା ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଓ ଆମମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ତଥା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହା ଅନୁଗ୍ରହ ପରି ଦେବାକୁ କହନ୍ତି। ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଧିକ କିଛି ଦାନ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଅନେକ ଦେଇ ନ ପାରନ୍ତି ବା ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇ ନ ପାରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ଦାନ ଦେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଉଦାର ଭାବରେ ଦେବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଉଲ ଏହି ଦାନ ଦେବାର ବିଷୟକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଇ ଶେଷରେ ଏହିପରି କହନ୍ତି, ଯାହାକି 9 ପର୍ବର 15 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅକଥନୀୟ ଦାନ ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକ ବା କମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଯେପରି ଦାନ ଦିଅନ୍ତି ସେପରି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅକଥନୀୟ ଦାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣ ତହିଁର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କଥାରେ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ, ଅକଥନୀୟ, ତାହା ଅତୁଳନୀୟ, ଅମାପ। ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସେ ଆପଣାର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ଏହି ଜଗତକୁ ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଦାନ କେହି ଦେଇପାରେ ନା, କି କେହି ସେହି ଦାନ ସହିତ ନିଜର ଦାନକୁ ତୁଳନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେହି ଦାନ ସହିତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦାନ ତୁଳନା କରାଯାଇ ନପାରେ। ଏହି ବିଷୟକୁ ଟିକେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସେ ଯଦିଓ ଧନୀ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦରିଦ୍ର ହେଲେ। ସେ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ମହିମାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲେ, ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କ ପରି ପାପୀମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବଳି ସ୍ୱରୂପ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେ ସେହି କୃଷିୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ଯେପରି ଆପଣ ଓ ମୁଁ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ, ସେହି ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେଉ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଓ ମୋ ନିମନ୍ତେ ସେହି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବଳି ସ୍ୱରୂପ ହେଲେ। ସେ ଆପଣ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଆନନ୍ଦ ନିମନ୍ତେ ଅପମାନ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହ କୃଷିୟ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସିଂହାସନର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର ଦାନ। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଗୌରବମୟ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା। ସେ ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅନୁଗ୍ରହର ସମୟ। ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ଥ, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅକଥନୀୟ ଅନୁଗ୍ରହର ଦାନ। ଏହି ଦାନ ସହିତ ଆଉ କୌଣସି ଦାନ ସମକକ୍ଷ ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ଆଜି କ'ଣ ଆମେ ସେହି ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଛୁ କି? ନା ଆମେ ସେହି ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ଚାଲିଛୁ? ମାତ୍ର ଏହି ଅନୁଗ୍ରହ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ନଥିବ। ସମୟ ଆସିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଚାର ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାରର ଯେପରି ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହେଉ, ଏଥିନିମନ୍ତେ ସମୟ ଓ ସୁଯୋଗ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ଅନୁଗ୍ରହର ଅଧିକାରୀ ହେଉ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରୁ ଓ ତାହାଙ୍କର ମହତ୍ ଇଚ୍ଛା ଓ ଅଭିମତକୁ ସଫଳ କରି ସେହି ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 10 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏହି 10 ପର୍ବର ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚନାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ପାଉଲଙ୍କ ପ୍ରେରିତିକ ପଦର ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ପତ୍ରର ଶେଷ ଓ ମହାନ ବିଭାଗକୁ ଆସୁଅଛୁ, ଯାହାକି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ବିଭାଗରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନଯାପନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭାଗରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଦାନ ଓ ତୃତୀୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଶେଷ ବିଭାଗରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସତର୍କତା। କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଉଲଙ୍କ ଲେଖାର ସ୍ୱର ଓ ଶୈଳୀରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ। ଏପରିକି ଅନେକ ସମାଲୋଚକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏହା ତୃତୀୟ ପତ୍ରର ଆରମ୍ଭ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ସତ ନୁହେଁ, କାରଣ ସ୍ୱର ଓ ଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଭିତ୍ତି କରି ମଧ୍ୟ ଅତି ସହଜରେ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଏପରିକି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ କରିନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଏକ ବିଭକ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଥିଲା।
ପାଉଲ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ପତ୍ରଟି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲେଖିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଏହିପରି କହନ୍ତି, କାରଣ ହେ ମୋର ଭାଇମାନେ, ଖ୍ଳୟୀଙ୍କ ପରିଜନଙ୍କଠାରୁ ତୁମମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୋ ନିକଟରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଅଛି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଦବିବାଦ ଅଛି। ମଣ୍ଡଳୀର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ପାଉଲଙ୍କ ପ୍ରଭୁତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ ଓ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ। ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ପାଉଲଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଇ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଭୁତ୍ୱକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଯାହା ଜଣାଯାଏ, ପ୍ରଥମ 9ଟି ପର୍ବରେ ସେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଲେଖନ୍ତି ଓ 10, 11 ତଥା 12 ପର୍ବରେ ସେ ସଂଖ୍ୟା ଲଘୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଲେଖନ୍ତି। ଏହା ଏହିପରି ଯେପରି ଆଲୋକରୁ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି। ଏହି ବିଭାଗରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା ଯେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମର ହୃଦୟକୁ ଖୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ ଭାବରେ ଓ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ। ଏଠାରେ ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ଯେଉଁପରି ସାକ୍ଷାତ କରିବା ସେହିପରି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ସାକ୍ଷାତ କରିନଥିବା, କାରଣ ଏହି ବିଭାଗରେ ସେ ବାସ୍ତବରେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରେରିତିକ ପଦର ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ 10 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନମ୍ର, କିନ୍ତୁ ଅସାକ୍ଷାତରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସାହସିକ ଯେ ମୁଁ ପାଉଲ, ମୁଁ ନିଜେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଓ କୋମଳ ଭାବ ସ୍ମରଣ କରାଇ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ। ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ, ପାଉଲ କରିନ୍ଥିୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏକ କଡ଼ାକରି ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ, ଯାହାକି ମଣ୍ଡଳୀର ସଂଶୋଧନ ନିମନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ତାହାଙ୍କର ସମାଲୋଚନା କରି କହିଲେ, ପାଉଲ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ଲେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ରହନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ କିଛି ନୁହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପାଉଲ କହନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଓ କୋମଳ ଭାବ ସ୍ମରଣ କରାଇ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ କହନ୍ତି ଯେ ସେ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି ଯେ କି ଏହି ଜଗତରେ ଥିଲେ ଓ ଏହି ଜଗତରେ ଦାସରୂପ ଧାରଣ କରି ଆପଣାକୁ ଶୂନ୍ୟ କଲେ ଓ ନିଜକୁ ନମ୍ର କଲେ। ତେଣୁକରି ସେ କହନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନମ୍ର। ସେ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସେ ସେପରି କିଛି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି କି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ, ଜଣେ ସାଧାରଣ ତମ୍ବୁ ନିର୍ମାଣକାରୀ। ତାଙ୍କର ସେପରି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ତାହା ହିଁ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀର ବ୍ୟାଜ୍। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ଅନୁକରଣ କରେ। ପାଉଲ କରିନ୍ଥକୁ ଜଣେ ତମ୍ବୁ ନିର୍ମାଣକାରୀ ଭାବରେ ଆସିଥିଲେ। ସେ କାହାକୁ କିଛି ଆକ୍ଷେପ କରି କହିନଥିଲେ କି କାହାକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିନଥିଲେ। ସେ ସେହି ବଜାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବେ ଓ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯିବାର ଦେଖିଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହିଥିବେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିନ୍ଥୀୟ ଲୋକମାନେ କହିଥିବେ, ଦେଖ, ସେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରେରିତ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ତମ୍ବୁ ନିର୍ମାଣକାରୀ, ଜଣେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ ସତ, ମାତ୍ର ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରେରିତ ଥିଲେ। ପାଉଲ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ପ୍ରେରିତ ଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେହି କରିନ୍ଥୀୟମାନେ କହୁଥିଲେ, ଦେଖ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥାଆନ୍ତି ନମ୍ର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଅତି ଅଧିକାରର ସହିତ ସାହସରେ ଲେଖନ୍ତି। ତେଣୁ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ସମର୍ଥନ କରି କହନ୍ତି, ହଁ, ସେ ଯଦି ନମ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଓ ସେ ଯଦି ସାହସର ସହିତ ପତ୍ର ଲେଖନ୍ତି ତାହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଯେହେତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହାଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରି ଏହି ସେବକ ପଦର ଅଧିକାରୀ କରାଇଛନ୍ତି ଓ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ଓ କୋମଳ ଭାବ ଧାରଣ କରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପାଉଲ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲେଖନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମୋଠାରେ ଦେଖି ତୁମେମାନେ ବୋକା ପାଲଟି ଯାଅ ନାହିଁ। ତୁମାନେ କେବଳ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ମୋ ବିଷୟ ନେଇ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୋଠାରେ ଥିବା ଐଶ୍ୱରିକ ଶକ୍ତି ବିଷୟ ନେଇ ମୋତେ ଚିନ୍ତା କର। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଉଲଙ୍କର ପ୍ରେରିତ ପଦର ଅଧିକାର ଥିଲା। ପାଉଲଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ଅତି ଅଧିକାରର ସହିତ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ସେ ଐଶ୍ୱରିକ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟମାନ ସାଧନ କରିଥିଲେ ଓ ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ଜାଣିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଜି ଆମେ ଏକ ଆତ୍ମିକ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଶିକ୍ଷା କଲୁ। ଦାନ ଦେବା ଏକ ଇଚ୍ଛାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ଆମେ ସେଥିର ମାଲିକ ନୁହଁ, ଆମେ ସେଥିର ଭଣ୍ଡାର କରିବା। ଆମେ ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛୁ ଈଶ୍ୱର ସେଥିର ଉତ୍ସ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କର। ପାଉଲ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କ'ଣ ଈଶ୍ୱର ଦେଇନାହାନ୍ତି?
ସେଥିର ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତର ହେଲା ସବୁକିଛି ଈଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି, ଏପରି କିଛି ନାହିଁ ଯାହା ଈଶ୍ୱର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଲୋଭ ନ କରି ଆମେ ସବୁକିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମ ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟ ସେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଲୋଭ ନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଜି କ'ଣ ଆମେ ହୃଷ୍ଟ ଚିତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି? ଆଜି ତ ଆମ ସମୟ ଶେଷ ହେଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଦୟାଳୁ ପ୍ରେମମୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ଆଜି ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଉପରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲ। ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା କିଛି ଅଛି ତାହା ତୁମରି ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ। ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନେ ନିଜ ଶକ୍ତିରେ କିଛି ପାଇନାହୁଁ, ତୁମେ ସେ ସମସ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛ। ଆମେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ହୃଷ୍ଟ ଚିତ୍ତରେ ତୁମକୁ ଦେବାକୁ ପାରିବୁ, ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରିବୁ, ସେଇ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମେ ଦାନ କର। ତୁମେ ତୁମରି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ବହୁଳ ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ଇଚ୍ଛା ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ। ଆଜି ତୁମ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହିଲ। ଏହି ସମୟରେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ନିଜକୁ ତୁମ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। ତୁମେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱର ହୁଅ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଗୌରବ ପୁଣି ମହିମା ପାଅ। ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଗତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା ବି ଉଦାର। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଈଶ୍ୱର କେଉଁପରି ଦାତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ଏ ହୃଷ୍ଟଚିତ୍ତ ଦାତାଙ୍କୁ, ବି ବାଧ୍ୟ ବାଧକତା, ସି କୁଣ୍ଠିତ ଦାତାଙ୍କୁ, ଡି ଗର୍ବିତ ଦାତାଙ୍କୁ। এই প্রশ্নর উত্তর আসন্তাকালি সন্ধ্যা ৬টা মধ্যে অপশন এ, বি, সি, ডি মধ্যরু সঠিক উত্তর বাছি আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকনা সহিত 9777221415 ফোন নম্বরে SMS কিংবা WhatsApp দ্বারা জଣାଇବାକୁ অনুরোধ। जदि आपको आम कार्यक्रम भल लगुच तेबे 0444908126 रे मिस्ड कॉल दे विजय होई परिबे। गत सप्ताहर विजय दर्शक बंधु हेले कंधमालरू अर्पण नायक और परिवार।